Many happy returns of the day, Jeevan Anya. Happy birthday, Anya. Wish you happy birthday, Jeevan. Jeevan, many returns of the day. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ ఏ న్యూ బ్లెస్సింగ్, స్పిరిచువల్లీ, ఫ్రూట్ఫుల్లీ అండ్ ఆల్సో ప్రాస్పెరిటీ. గాడ్ బ్లెస్ యూ బోత్, జీవన్ అండ్ ప్రశాంతి. Happy birthday, Jeevan Babu. Happy birthday, Jeevan. Happy birthday, Jeevan. Happy birthday, Babai. హాయ్ జీవన్, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. ఎప్పుడు ఇలాగే దేవునిలో బలంగా వాడబడాలని కోరుకుంటున్నాను. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. Many more happy returns of the day, Jeevan. Happy birthday, Jeevan. Happy birthday, Babai. Happy birthday, Babai. Happy birthday, Jeevan. Happy birthday, Jeevan. Happy birthday, Jeevan Annaya. హ్యాపీ బర్త్డే జీవన్ అన్నయ్య. Happy birthday, Jeevan Anya. Hi, Jeevan. Elagunda. Happy birthday to you. Praise the Lord. I wish you a many happy returns of the day, Jeevan Anna. Many more happy returns of the day, Jeevan. Happy birthday, Jeevan sir. Happy birthday, Jeevan sir. ప్రైజ్ లార్డ్. ఈరోజు మే 6వ తారీఖు మన సంఘ కాపురైనటువంటి జీవనన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Many more happy returns of the day, dear Jeevananna. Many more happy returns of the day, Annaya. May God's love be with you always. We are so blessed to have you as our shepherd. Thank you. Wish you many more happy returns of the day, Jeevan sir. మీరు ఇలానే ఎన్నో బర్త్డేస్ జరుపుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అలానే మీరు యాజ్ ఎ మెంటర్గా టీచర్గా నన్ను ఎన్నో విషయాల్లో గైడ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు మీరు రిటర్న్ పరిచయంలోకి వచ్చారు. దేవుడు మీ పరిచయాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేయాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Hey Jeev, happy birthday. May God bless you. ప్రైజ్ లార్డ్ జీవనమ్మ. ప్రైజ్ లార్డ్ ప్రశాంతి అక్క. ఆర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే జీవనమ్మ. Praise the Lord, Annaya. I wish you a very happy birthday. మీరు ఎంతోమందికి ఎంతో బ్లెస్సింగ్గా ఉన్నారు. ఈరోజు ఇలా అశోక్ నగర్లో ఈవినింగ్ టైం సర్వీస్ కండక్ట్ చేస్తూ పేరెంట్స్కి దూరంగా మరి చదువుకోవడానికి వచ్చిన మా అందరికీ మరి సండే సర్వీస్ ఎంతో బ్లెస్సింగ్గా ఎంతో ఆదరణను కలిగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కండక్టింగ్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిసిప్లైన్డ్ గ్రేస్ ఫిల్డ్ సర్వీస్. మీ డిసిప్లిన్, మీ ప్రిన్సిపల్స్ మమ్మల్ని ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు మాకెంతో మాదిరిగా ఉన్నారు. మీరు ఇంకా ఎంతోమందికి ఇలానే బ్లెస్సింగ్గా ఉంటారు అన్నయ్య. మరో Hi, Jeevan. Many more happy returns of the day. Hello, Jeevan Anna. Wish you a very happy birthday. Wish you many more happy returns of the day, Jeevan Anna. Many more happy returns of the day, Jeevan Anna. Happy birthday, brother. God bless you. Have a great day. Hi, Jeevan Anna. Wish you many more happy returns of the day. Wish you happy birthday, Jeevan Anna. I shall continue to pray for your ministry. Hi, Jeevan Anna. Many more happy returns of the day. Happy birthday, Jeevan Anna. Happy returns of the day, Jeevan Anna. Thanks for motivating us and for your support. Let Heavenly Father bless you abundantly. Jeevan Anna, praise the Lord. I wish you happy birthday and God bless you. Hi, Jeevan Anna. Wish you many more happy returns of the day. Praise the Lord. Wish you happy birthday, Jeevan Babu. Jeevan garu, happy birthday. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు జీవన్ బాబు. హాయ్ బాబు గారు, మై నేమ్ ఇస్ ప్రణాళిక. ఏంటంటే మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ఏంటంటే 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 పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీ బర్త్డే పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ బర్త్డే. లవ్ యూ. హ్యాపీ బర్త్డే అండి జీవన్ గారు. Wish you many more happy returns of the day, Babu garu. Happy birthday, Jeevan garu. Jeevan Babu. Hi, Jeevan. Hi, Jeevan. Many more happy returns of the day. Enjoy your day. Enjoy your day. Happy journey to USA, and may God give you the good health and wealth and very good success in your coming days. ఈరోజు బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అని అనుకుంటున్నాం. Happy birthday, Jeevan.
నీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి నువ్వు యూఎస్ వెళ్ళి డాక్టరేట్ తీసుకోవడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంకా నువ్వు అన్ని విషయాల్లో సక్సెస్ అవ్వాలని, మినిస్ట్రీ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బర్త్డే రా జీవన్. చిన్న జీవన్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం, మా చోరీ చాలా వెయిట్ చేస్తుంది ఆవిడ కూడా. Many more happy returns of the day, Jeevan Mamu. Many more happy of the day, Jeevan Mamu. Happy birthday, Jeevan Mamu. I love you. I love you, Jeevan Mamu. I love you, Jeevan. నీ బాగా చూసుకోకపోతే ఇంజెక్షన్ చేస్తా. బాగా చేసుకుంటే ఇంజెక్షన్. హ్యాపీ బర్త్డే జీవన్ మాము. హ్యాపీ బర్త్డే జీవన్ మాము. ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ. అత్తను బాగా చేసుకోకపోతే ఇంజెక్షనే. అత్త బాగా చేసుకుంటే ఇంజెక్షనే. Many more happy returns of the day, mom. I'm so lucky to have you as my husband, my friend, my biggest supporter. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇండివిజువల్గా నా కెరియర్లో నేను గ్రో అవుతున్నానంటే జస్ట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్, లవ్, కేర్ టువర్డ్స్ మీ. అలానే మీరు ఈ ఇయర్ డాక్టర్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ ఆస్బెరీ యూఎస్లో మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వబోతూ ఉన్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. అలానే మీరు ఫర్దర్గా మీరు ఏ గోల్ అయితే పెట్టుకున్నారో స్టడీస్ ప్రకారంగా కావచ్చు, మినిస్ట్రీ ప్రకారంగా కావచ్చు, ప్రతి గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వాలని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. అలానే మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు వేసే ప్రతి స్టెప్లో నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అని మరొకసారి మీకు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ 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 బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. జీవన పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొన్ని మాటలు చెప్పాలని ఉద్దేశిస్తున్నాను. జీవను మరి దేవుడిచ్చిన వరం, దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఇచ్చిన ఆ బిడ్డ 16 సంవత్సరాలకి మరి బిడ్డలు పోయిన తర్వాత సంతానం కలగదన్న సమయంలో 16 సంవత్సరాలకి మరి దేవుడు గర్భం వాగ్దానం చేసి తెరిచాడు. అలాగే బిడ్డ బాబు కడుపులో ఉంటుండగానే జీవన బాబు, నీకు జీవం గల బిడ్డలు ఇస్తాను, జీవన బాబుల పేరు పెట్టమన్నాడు దేవుడు. తర్వాత ఆ బిడ్డ నా సేవ చేస్తాడని కూడా దేవుడు చెప్పాడు. ఇంకా అయ్యే మాటలు నేను హృదయంలో దాచుకున్నాను. మరియమ్మ ఎలాగా మరి దేవుడితో చెప్పిన మాటలు హృదయంలో ఎలా భద్రపరుచుకుందో, దేవుడు చూపించిన ప్రతి దర్శనం కూడా నా హృదయంలో అలా భద్రపరుచుకునేదాన్ని. అలాగా దేవుడు తగిన సమయంలో నా గర్భాన్ని తెరిచి మరి బాబుని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. అయితే ఆ బిడ్డ చిన్నప్పుడు చాలా 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 అందంగా పుట్టాడు. యేసు ప్రభువే నా గర్భంలో పుట్టాడా అని అలా అనుకునేదాన్ని. అయితే ఆ బిడ్డని ఎంత అపురూపంగా పెంచుకున్నామంటే అసలు కింద అడుగు పెడితే ఎక్కడ మాసిపోతాడో, ఎవరైనా ముద్దు పెట్టుకున్నా అసలు మాసిపోతాడేమో అన్నంత ఇదిగా చూసుకునేవాడు. కనీసం ఒక్క దోవ పుట్టి ఒంటి మీద చిన్న దోవ కొడితే అసలు వాళ్ళ నాన్నకైతే ఇక తల్లడిల్లిపోయేవాడు అనమాట. దోమ కుట్టేసిందని మాటకి కొబ్బరి నూనె రాయడం, పౌడర్ రాయడం, కొబ్బరి నూనె రాయడం, పౌడర్ రాయడం. అది తగ్గే వరకు ఊరుకునేవాడు కాదనమాట. అలా గుండెల మీద నడిపించుకునేవాడు అనమాట. ఎంత అసలు జీవనకి స్నానం కూడా అతనే చేయించేవాడు. వాడు బట్టలు కూడా వాళ్ళ నానే ఉతికేవాడు అనమాట. ఎంత అపురూపంగానో మరి ఆ జీవన పెంచాం. మరి ఎన్నో వాడి గురించి పుట్టక ముందు కానించి దేవుని వాగ్దానం ఉన్నది కాబట్టి ఎన్నో కళ్ళకని మరి ఎన్నో హృదయంలో ఎన్నెన్నో ఆలోచించుకునేది అన్నమాట. దేవుడు మరి ఇంకో దర్శనుడి వాడి విదేశాలకు వెళ్తాడని, చాలా దూరదేశాలకు వెళ్తాడని, మాకు దూరంగా ఉంటాడని ఆ దర్శనం కూడా దేవుడే చూపించాడు అనమాట. అలాగా మరి దేవుడు అంచెలంచెలుగా మరి ఆ బిడ్డని అలా నడిపిస్తున్నాడు. బాల్యం అంతా అల్లరితో అలా గడిచిపోయింది. తర్వాత బాల్యంలో ఉంటుండగా మరి నేను ఒక మొక్కుబడి చేసుకున్నాను. అన్న దేవుడికి ఎలా మొక్కుబడి చేసుకుందో నా బిడ్డను సేవకి ఇచ్చేస్తానని, అలాగే నేను కూడా మొక్కుబడి చేసుకున్నాను. కాబట్టి జీవన్ ఎప్పుడు కూడా నా బిడ్డ కాదు, దేవుని బిడ్డ. దేవుడు నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన బహుమానం అనుకుంటాను తప్ప ఒక్క
సౌజీ మహిమ నా పిల్లలు అనుకుంటాను, జీవన మాత్రం దేవుని బిడ్డనే అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఆనాడు అలాగే అనుకున్నాను, ఈనాడు కూడా అలాగే అనుకుంటాను. కాబట్టి ఎక్కడ దేవుని సేవ చేయడేమో అని భయంతో చిన్నప్పటి నుంచి బైబిల్లో కథలు చెప్పేదాన్ని, దేవుని సేవ చెయ్యాలని చెప్పేదాన్ని. అప్పుడు వారు కూడా, అమ్మ నేను ఎన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతానో నాకు అసలు ఖాళీ ఉండదమ్మా, స్నానం చేయడానికే ఖాళీ ఉండదు, భోజనం చేయడానికే ఖాళీ ఉండదు, విమానం మీద తిరుగుతానమ్మా ఊళ్ళు అని అనేవాడు. నవ్వుకునేదాన్ని. ఇంకా అలాగ బాల్యం అంతా అలాగ గడిచిపోయింది. తర్వాత యవన కాలంలో బిడ్డ అడుగు పెట్టిన తర్వాత మరి చదవాలని కోరిక వాడికి ఉండేది, చదివించాలని కోరిక నాకు ఉండేది. కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంతవరకు చాలే, డిగ్రీ వరకు చాలని మరి బైబిల్ ట్రైనింగ్కి పంపించడం. మరి బైబిల్ ట్రైనింగు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు, మరి 6 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు మొత్తానికి బైబిల్ ట్రైనింగు పూర్తి చేసుకున్నాడు. తర్వాత మరి ఒకటి బాధ, సంఘాన్ని మేము కట్టి సంఘాన్ని మేము జీవనకు అప్పగించలేదు. ఆ బాధ మాత్రం నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది. మరి అలా చదివించాము, గాలిలో వదిలిపెట్టేస్తాము, కానీ దేవుడు మాత్రం ఆయన్ని వదిలిపెట్టలేదు. అంచెలంచెలుగా మరి దేవుడే జీవన్ని నడిపిస్తున్నాడు. పక్షిరాజు తన పిల్లని ఎంతో గారాభంగా పెంచి దానికి నడక నేర్పాలని, ఎగరడం నేర్పాలని పై వరకు తీసుకెళ్ళి పక్షిరాజు పడేసేదంట, కింద పడేసేది. అప్పుడు ఆ పక్షిరాజు పిల్ల మరి రెక్కలు టపటపాలు ఆడుకుంటూ ఎగరడానికి ప్రయత్నం చేసింది. మరి ఎగరడం ఇంకా చేత కాదు కాబట్టి ఎగరడం పడిపోవడం, తర్వాత అలాగే ఎగరడం నేర్చుకుంది. తర్వాత మరి అలాగే జీవన విషయంలో కూడా మేము అలా వదిలిపెట్టాం, కానీ వాడు కాళ్ళ మీద వాడే నిలబడడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. ఎగరడం నడక నేర్చుకున్నాడు, తర్వాత దేవునితో నడవడం నేర్చుకున్నాడు, ఎగరడం నేర్చుకుంటున్నాడు. కాబట్టి దేవుడు మాత్రం విడిచిపెట్టలే. ఎవరు విడిచిపెట్టిన దేవుడు మాత్రం విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు, మర్చిపోయే దేవుడు కాదు. అలాగా మరి ఎంతో ఉన్నతమైన చదువు ఆ బిడ్డ చదివించాము. అంతేకాకుండా దేవుడు ఇంకా అంచెలంచెలుగా మరి దేవుడు ఆ బిడ్డని చదివిస్తున్నాడు. మరి ఇలాంటి స్థితి దేవుడిచ్చిన కృపే. మరి మనం చదివించాలంటే చదివించలేము, కానీ అది దేవుడు కృప అన్నమాట. దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ బిడ్డని. కాబట్టి ఇంత చదువు చదివిన ఆ బిడ్డ, ఇన్ని డిగ్రీలు సంపాదించిన బిడ్డ అనేక మందికి మాదిరికరంగా ఉండి అనేక మందిని మరి బైబిల్ విద్యార్థులుగా తయారు చేయాలని, శిష్యులుగా తయారు చేయాలని నా యొక్క ఆశ. అప్పుడే ఆ చదువుకి ప్రతిఫలం ఉంటుందని నా యొక్క ఉద్దేశము. మరి అలాగే తన వివాహం విషయంలో కూడా మరి ఎంతో గొప్ప కార్యం దేవుడు జరిగించాడు. మరి ముత్యము లాంటి మరి గుణవతైన భార్య దొరుకుట అరుదు, అది ముత్యముల కంటే అమూల్యమైనదని దేవుడు వాక్యం ఉన్నట్లుగా మరి ముత్యము లాంటి కుమార్తెను మరి దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇరువురు కలిసి సేవలో ముందుకు సాగిపోవాలని నా యొక్క ఉద్దేశము. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా దేవుడి పని మాత్రం ఆగకుండా, దేవుడి పని మరి అశ్రద్ధగా చేయకుండా, దేవుడి పనిలో ఇరువురు మరి ఒకే మాట మీద ఉండి ముందుకు సాగిపోవాలని నా యొక్క ఉద్దేశము. తర్వాత నా యొక్క చిన్నప్పుడైతే మరి జీవన్ని ఉయ్యాల్లో వేసి ఒక లాలిపాట నేను నేర్చుకొని పాడేదాన్ని అనమాట. ఆ లాలిపాట కూడా ఇప్పుడు పాడాలని మరి మీ అందరికీ వినిపించాలని నా ఉద్దేశం. అదేం పాట అంటే, అప్పుడు జీవన్ జ్యోతి సినిమా, అప్పుడు నేను ప్రభువుని నమ్ముకోలేదు కాబట్టి సినిమా చూసేదాన్ని. ఆ జీవన్ జ్యోతి సినిమాలో లాలిపాట పాడిందనమాట వాయిస్. ఆ పాటను బట్టి నేను చిన్న పాట రాసుకొని ఆ ఉయ్యాల్లో వేసి జీవనకి ఇదే పాట పడుకునే వరకు ఇదే పాట పాడుకుని ఉయ్యాలు ఊపేదాన్ని అనమాట. ఉయ్యాలు ఆపితే అసలు ఊరుకునేవాడు కాదు, ఆ నిద్రలో కూడా లేచిపోయేవాడు. ఆడు పడుకున్నా సరే ఉయ్యాలు ఊపుతూనే ఉండేదాన్ని, ఆ కూర్చొనే కురికేదాన్ని అనమాట. అదేం పాట అంటే, అబ్రహాములాగా విశ్వాస వీరుడుగా ఉండాలని, యాకోబులాగా పోరాడి గెలవాలని, అబ్రహాములాగా విశ్వాస వీరుడుగా ఉండాలని,
యాకోబులాగా పోరాడి గెలవాలని, మోషే వలె నమ్మకముగా ఉండాలని, మోషే వలె నమ్మకముగా ఉండాలని, నీ కలలెన్నో కన్నాను నీ కోసం, నీ కలలెన్నో కన్నాను నీ కోసం, నా కలలన్నీ నిజం చెయ్యాలిరా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఈ పాట మరి చిన్నప్పుడే పాడుకున్నాను, వాడు పెద్ద అయ్యాక పాడుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు పాడుకుంటున్నాను. కాబట్టి నా మొదటి పాట ఇదే, తర్వాత నా కడవరి మాట కూడా ఇదే. నా మాటే నా పాట, నా పాటే నా మాట. కాబట్టి నా మొదటి పాట ఇదే, నా కడవరి మాట ఇదే అని మరి జీవనకి హెచ్చరిస్తున్నాను, జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అలాగా దేవుళ్ళో ఎదగాలని నా యొక్క ఉద్దేశము. దేవుడి ఈ మాటలు దీవించుగాక. ఆమె. హ్యాపీ బర్త్డే జీవన్ బాబు, హ్యాపీ బర్త్డే. మరి ఆ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి తర్వాత మరి ఈ మధ్య మరి డాక్టరేట్ బిరుదు కూడా మరి ఆ బిడ్డ మరి పొందుకొని బెంగళూరు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు. ఇప్పుడు అమెరికా కూడా వెళ్ళబోతున్నాడు గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం. మరి ఎంత సంతోషం అంటే మరి అమెరికా వెళ్తున్నాడు గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం, డాక్టరేట్ పట్ట తీసుకొని మరి వచ్చాడు. మరి కాబట్టి వాడి పుట్టినరోజు నేను చాలా గ్రాండ్గా చేయాలని నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కాబట్టి నా ఆలోచన ప్రకారము ఈ పుట్టినరోజు ఇలాగ చేయడానికి దేవుడు ఎంతో సహాయం దయచేశాడు. కాబట్టి ఇదే దేవుడికి నా ఆశీస్సులు.